नमस्कार, मी सौ मयुरी नारावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. कंदिश निवास रेड्डी प्रजाभवन जे कलेने परिपूर्ण आहे. नागरिक आणि चाहत्यांच्या आगमनाने कॅम्प ऑफिस गजबजलेले असते. दक्षिण मध्य रेल्वे बोर्ड सदस्यांनी रेल्वे पिट लाईन कामाचा आढावा घेतला. जी.व्ही. रमणा यांनी अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. कोडप्पा सोनेराव यांच्यावर अयोग्य टिप्पणी करणे योग्य नाही, याचा निषेध आदिवासी संयुक्त कृती समितीच्या सदस्यांनी केला. शेतीसाठी उपयुक्त नसलेली मोफत वीज योजना. आजच्या सविस्तर बातम्या. भाजप नेते कंदिश निवास रेड्डी प्रजासेवा भवन नेहमीच लोकांनी, चाहत्यांनी आणि कार्यकर्त्याच्या आगमनाने व्यस्त असते. गजबजलेले वातावरण आहे. KSR अभ्यंगतांना निवम्रपणे आमंत्रित करतात आणि त्यांना आत्मीयताने भेटतात. ते लोकांच्या पाठीशी आहे अशी खात्री आहे. कचकंटी, वनवट आणि आदिलाबाद येथील अनेकांनी आज त्यांची भेट घेतली. दक्षिण मध्य रेल्वे बोर्डाचे सदस्य जी.व्ही. रमणा यांनी आदिलाबाद रेल्वे स्थानकावर सुरू असलेल्या रेल्वे पिटलाईन कामाची पाहणी केली. स्थानकावर पोहोचल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम रेल्वे प्रवाशांशी संवाद साधला आणि ट्रेनमध्ये दिले जाणाऱ्या सुविधा आणि प्रवासांची माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांसह कामांची देखरेख केली. अनेक सूचना दिल्या. रेल्वेच्या पिटलाईनमुळे गाड्यांची संख्या वाढणार असून वाहतूक सुविधा सुधारणा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय स्थानिक तरुणांना रोजगारांच्या संधी मिळतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सर्व मार्गाने नफा मिळेल असे सांगितले जाते. अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी कामाचे निरीक्षण करून ते त्वरित पूर्ण होत असल्याचे पाहावे असा सल्ला दिला गेला. సార్ 24 పోస్టారు కదా ఇప్పుడు కోసం ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. స్టార్ట్ అయింది 4 దాదాపు 3.5 2 1.5 కిలోమీటర్లు చేయాలా, లేకపోతే బ్లాక్ ఎగ్మెంట్ పీరియడ్ ఉంటుంది. సెంటర్ ఆదిలాబాద్లో రైల్వే స్టేషన్లో శాంక్షన్ అయినటువంటి ఫిట్ లైన్ పనులను పర్యవేక్షించడానికి కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఆదిలాబాదు రైల్వే స్టేషన్లో పిట్ లైన్ అంటే మనకు దాదాపుగా ఈ యొక్క నిర్మాణం వల్ల మరి రాబో రోజులలో ఆదిలాబాదు కానీ, ఇటు బలర్షక్ కానీ, నాగ్పూర్ కానీ, ఇటు నాందేడ్ నుంచి, ముత్కేడ్ నుంచి, నిజామాబాద్ నుంచి నేరుగా బాంబే వరకు కూడా రైళ్లు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి దాదాపు 30 నుంచి 40 రైళ్లు కూడా కొత్తగా రావడానికి ఇక్కడికి ఆస్కారం ఉంది.
మరి ఫిట్ లైన్ వల్ల మరి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో మరి ఫిట్ లైన్కి సంబంధించినటువంటి పనులతో మరి కొన్ని అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ మరి కొన్ని ఇక్కడి ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు సౌకర్యార్థం కొరకు మరి ఎన్నో రైలు మార్గాలు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది। अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा लबाणा नायकड समाज कुंभ आदिलाबादचे प्रतिनिधी डल्लू सिंग चोपडिया आणि समाज सदस्यांनी भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची सौजन्याने भेट घेतली। 25 ते 30 जानेवारी या कालावधीत गोदरी जामनेर जळगाव जिल्हा महाराष्ट्र येथे होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पोस्टरचे त्यांनी अनावरण केले। या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण समाजाच्या ऐक्यासाठी ही सभा घेण्यात येणार असल्याचे डल्लू सिंग यांनी सांगितले। आदिवासी संयुक्त कृती समितीचे सदस्य किरण म्हणाले की आदिवासी नेत्यांनी कोडपा सोनेराव यांच्यावर जंगूबापूंच्या अनुचित टिप्पणीचा ते तीव्र निषेध करतात। आदिवासी समाजासाठी अहर्निश्चयाने समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीवर बिनबुडाचे आरोप करणे चुकीचे असल्याचा इशारा त्यांनी दिला। अनेक मुद्द्यावर प्रचार करत असताना आमदार रामण्णा यांनी त्यांना टीआरएस मध्ये आमंत्रित केल्याचे बोलले जाते। त्यांना योग्य प्राधान्य न देता अर्धवटपणे वापरण्यात आल्याचे ते म्हणाले। चिंचुघाट ఎంపీటీ సభ్యులు కుమ్రా జంగుబాపు గారు కొడప సోనేరావు గారి మీద అనుచిత వాక్యాలని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। కుమ్రా జంగుబాపు గారు ఎవరో ఎమ్మెల్యే గారి డైరెక్షన్లో ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ నుండి స్క్రిప్ట్ వస్తే నువ్వు దాన్ని చదివి ఒక ఆదిమ తెగ అయినటువంటి అంతరించిపోతున్న తెగకు చెందినటువంటి కులం సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసిన వ్యక్తి అలాంటి పదవులని అతడు త్యాజించి తెరాస పార్టీలో చేరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం మహానిశలు కృషి చేసిన వ్యక్తి। शासन शेतीसाठी मोफत वीज देत असले तरीही काही भागात ती वापरली जात नाही। ट्रान्सफरची वीज मोटरनुसार नसल्यामुळे शेतकरी पिकांना सिंचन करू शकत नाही। त्यामुळे डोळ्यांसमोर पिके सुकताना दिसत असल्याने शेतकरी घाबरले जात आहे। ఎకోరి గ్రామంలో విద్యుత్ సమస్యలతో శనగ పంటలు ఎండిపోతున్నా విద్యుత్ శాఖ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదన్న వాదన వినపడుతోంది। సాగునీటి సమస్య లేకుండా రైతాంగానికి నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా కేవలం పథకాల్లో మాత్రమే కనబడుతోంది, ఆచరణలో మాత్రం అమలు కావడం లేదు। వ్యవసాయ డిమాండ్కు తగినట్టుగా విద్యుత్ సరఫరా ఉండాలని ప్రభుత్వం అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చినా కొన్ని చోట్ల అధికారుల నిర్లక్ష్యం పథక లక్ష్యానికి తూట్లు పొడుస్తోంది। తమకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి కనెక్షన్కు సర్వీస్ నెంబర్ ఉన్నా తమను కాదని వేరే వాళ్లకు కనెక్షన్ ఇచ్చారని తాము నీరు కొనుక్కొని పంటలు పండించుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని రైతులు వాపోతున్నారు। 4 సంవత్సరాల క్రితం మా గాలికి పోల్ పడిపోయినాయి। ఆ పోల్ పడ్డాయి, వేరే వైర్ పోల్ తీసుకొచ్చి వేరే అక్కడి నుంచి పెట్టి కనెక్షన్ దాంతోనే మాకు వస్తాయని చెప్పిండు। అప్పుడున్నాయి దాంతోనే మాకు కనెక్షన్ వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది। మళ్ళా తర్వాత కొత్త డీడీలు వేరే వాళ్ళతో 4 కట్టిపించి వాళ్ళకి కనెక్షన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయిండు। లంచం తీసుకొని ₹1,00,000 వాళ్ళకు బిల్ కూడా లేదు, వాళ్ళకి ఎస్సీ నంబర్ లేదు, మాకు నంబర్ ఉన్నది, మాకు బిల్లు కూడా వస్తున్నది। నాకు ఇప్పుడు 15 ఎకరాల శనగ పోసిన నేను తొగరి ఎండిపోవటం వలన ఆ శనగకు నేను ₹80,000 వేలకు వేరే వాళ్లకు పైసలు ఇచ్చి నీళ్ళు కొనుక్కుంటున్నా। నీళ్ళు కొని అక్కడ నీళ్ళకు కూడా పైసలు పెడుతున్నా। ఇప్పుడు కరెంట్ బిల్ కూడా నేను కట్టాలా, నాకైతే కరెంటు కనెక్షన్ లేదు। ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వోల్టేజ్ సమస్యతో రైతులు సాగు చేస్తున్న శనగ పంటలకు మోటార్ల ద్వారా నీరందక ఎండిపోతున్నాయి। గ్రామంలో
25 kV ట్రాన్స్ఫార్మర్కి మొత్తం 8 బోర్ల కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ సామర్థ్యం తక్కువ ఉండడంతో విద్యుత్ మోటార్లు పనిచేయడం లేదు. దీంతో రైతులు తమ సమస్యను విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నారు. దీంతో నూతన ట్రాన్స్ఫార్మర్ కొరకు డీడీలు చెల్లించి 2 సంవత్సరాలు గడుస్తున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు ప్రక్రియ ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే అన్న చందంగా తయారైంది. దీంతో తాము వేసిన పంటలు ఎండిపోతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో విద్యుత్ అధికారుల చుట్టూ ఎంత తిరిగినా పట్టించుకోలేదంటున్నారు. విద్యుత్ వినియోగదారుల సమస్యల పరిష్కార వేదిక CGRF నిజామాబాద్ ఫోరంకు ఫిర్యాదు చేసినా తమ మొర అరణ్య రోదనే అయిందని రైతులు వాపోతున్నారు. తమకు కనెక్షన్ లేకున్నా బిల్లులు మాత్రం వస్తున్నాయని రైతులు అంటున్నారు. మన కరెంటు సమస్య బాగుంది. ఎందుకంటే ఇది పెద్ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం మేము ఇంతకు ముందు 8 డీడీలు కట్టిన వ్యక్తులు ఉన్నారు. 8 డీడీలు ఉంటే మాకు ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి, 4 కరెంటు డీడీలు నడుస్తున్నాయి. ఇంకా మిగతా 4 చేన్లోకి నీళ్లు పెట్టుకోవాలంటే ఎకరానికి 5,000 ఇచ్చి ఈ రోజు కొని పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంతకు ముందు మాకు 2 సంవత్సరాల నుంచి ఆల్రెడీ 4కి 3 కనెక్షన్లకు కరెంటు పోల్స్ అండ్ వైర్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ కరెంటు మాత్రం 63 kV వోల్టేజ్ మాకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్తా అని 2 సంవత్సరాల నుంచి మబ్బే పెడుతున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవ్వడం జరగలేదు. ఇంతకు ముందు మన కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో బేలాలో కన్జ్యూమర్ కేసులో కూడా కేసు పెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు ఎస్సీ గారు స్వయంగానే వచ్చి మీ సమస్య ఒక నెల లేదా 2 నెలలు మాకు టైం ఇవ్వండి, మీకు తప్పకుండా మీ 63 kV ట్రాన్స్ఫార్మర్ 100% తెచ్చి పెడతామని మాకు చెప్పడం జరిగింది. అందరి ముందర హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా ఇప్పటి వరకు కూడా మేము పలుమార్లు సార్ ఏడీ దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఎస్సీ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము, ఏఈ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, కానీ పరిష్కారం మాత్రం నిజామాబాద్ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. పరిష్కారం మాత్రం ఇప్పటి వరకు పరిష్కరించడం లేదు. అటు బోరుబావుల్లో తగినంత నీటి సౌకర్యమున్నా విద్యుత్ సౌకర్యం లేక పంటలు ఎండిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులు. పెట్టుబడి కోసం చేసిన అప్పులు ఎలా తీర్చాలో దిక్కు తోచడం లేదని బాధపడుతున్నారు. వెంటనే విద్యుత్ అధికారులు 63 kV కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు చేసి తమను ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు. राज्य सरकारवर शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आणि एबीव्हीपीच्या आश्रयाने सरकारच्या भावल्यासह मिरवणूक काढली. स्थानिकांनी जगजीवन राम चौक ते कलेक्टर चौकापर्यंत रॅली काढून आंदोलने सुरू केली. पुतळा जाळून निषेध केला. त्यांनी सरकार आणि मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. एबीव्हीपीचे शहर चिटणीस कार्तिक म्हणाले की शाळेत मूलभूत सुविधांचा अभाव नसून आमच्या शाळेअंतर्गत शाळांसाठी निवडलेली कामे हाती घेतली जात नाही. प्रलंबित शिष्यवृत्ती सोडणार घोर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व समस्या तातडीने सोडवून शिक्षण क्षेत्राच्या विकासात हातभार लावावा अशी त्यांची इच्छा होती. अन्यथा यापुढील काळात लढा अधिक तीव्र करू असा इशारा त्यांनी दिला. ఏబీవీపీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి ప్రదానం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు ఎత్తుగా ఉండి ఈ యొక్క విద్యార్థి సమస్యలను అటు పట్టించుకోకపోవడం చాలా సూచనీయ విషయం. ఏదైతే మౌలిక వసతులు పాఠశాలలో లేకపోవడం, అదేవిధంగా పదవ పరీక్షాస్తున్నా కానీ ఇప్పటికీ కూడా పదవ స్కూళ్ళల్లో ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడం అనేది చాలా సూచనీయ విషయం. అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్లు ఇప్పటి వరకు విద్యార్థులకు రాకపోవడం కూడా చాలాసార్లు ప్రోగ్రామ్ చేసిన ఇప్పటికీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్లను విడుదల చేయకపోవడం, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అదేవిధంగా నిరుద్యోగ వృత్తిని కల్పించాలని చెప్పి ఏబీవీపీ తెలియజేస్తుంది. गणित तज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांची जयंती बेला मंडळ येथील स्थानिक जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये मोठ्या उत्सवात साजरी करण्यात आली. यावेळी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक कोला नरसिंहलू यांनी रामानुजन यांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करून आदरांजली वाहिली. ते म्हणाले की राष्ट्रीय गणित दिनानिमित्त आज शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धेची आयोजन करण्यात आले होते.
भारताला गणिताचा मोठा इतिहास असून आपण सर्वांनी मिळून त्यांचा प्रचार केला पाहिजे असे ते म्हणाले। रामानुजन यांनी विद्यार्थ्यांना गणितातील योगदानाची जाणीव करून दिली। यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना श्रीनिवास रामानुजन यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांची प्रेरणा घेऊन पुढे जाण्याचा सल्ला दिला। समांतर चतुर्भुज वैशाल्यम रांगाल सर लाग ఏబి x యాక్సిస్ x అక్షం యొక్క సమీకరణం 2 మార్కులు చేర్లేము అక్షయ్ 3 మార్కులు పాఠశాల యందు గణిత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం। శ్రీ శ్రీనివాస రామానుజన్ గారి జయంతి సందర్భంగా ఆయన చేసిన కృషిని ఇంకోసారి మేము స్మరించుకుంటూ ఇది వివిధ రకాల పోటీలు, అది వ్యాసరచన కావచ్చు, స్పీచెస్ కావచ్చు, ముగ్గుల పోటీలు కావచ్చు, క్విజ్ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఇలా వివిధ రకాలమైన పోటీలు నిర్వహించుకుంటూ మేము ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం। ఆయన గురించి రామానుజన్ గారు గణితానికి ఎంతో కృషి చేసిండు। ఒక సాధారణమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చి కూడా అది అనితరమైన గణితంలో అనేకమైన ప్రధాన సంఖ్యలు కావచ్చు, నంబర్ థియరీ కావచ్చు, వివిధ రకమైన త్రికోణమితి కావచ్చు, చాలా చిన్నతనంలోనే 10-13 సంవత్సరాల్లోనే త్రికోణమితిమైన అధ్యయనం చేయడం జరిగింది। వివిధ రకాల పరిశోధనలు చేయడం జరిగింది। అతను అతి సాధారణ కుటుంబం నుంచి కూడా తక్కువ చిన్న వయసులోనే, అంటే సుమారు 33 సంవత్సరాలు, కేవలం 33 సంవత్సరాల్లోనే అంత చిన్న వయసులోనే ఇంత కష్టపడ్డాడంటే ఆయన ఇంకా జీవించి ఉంటే మన देशाనికి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతలు మన వచ్చేవి। आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळात AITUCच्या आव्हानानुसार तेलंगणा राज्याच्या नागरी पुरवठादार हमाली युनियनच्या अनिश्चित कालावधीचा संपाला 9 दिवस पूर्ण झाले आहे। या संपाला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष साजिद खान यांनी आज पाठिंबा दिला। यावेळी बोलताना साजिद खान यांनी कुलींच्या मागण्या सरकारने तातडीने सोडवाव्यात अशी विनंती केली। साजिद खान यांच्यासह जैनत MPTC कोडचेरला सुदर्शन, के नागेश, OBC सेलचे अध्यक्ष पिडगू स्वामी, अल्लूरी अशोक रेड्डी आदींनी या संपाला पाठिंबा दिला। చాలా సంతోషం। మా డిమాండ్లు నెరవేరాలని మేము ఇక్కడ సమ్మె కూర్చున్నాం। గత 9 రోజుల నుంచి ఇక్కడ సమ్మె కూర్చున్నారు। వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్స్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది। మరి తెలంగాణ వస్తే అందరూ బతుకులు బాగుపడుతుందని ఈరోజు హమాల్ నుంచి ఎందరూ ఈరోజు స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ, రైతు అయినా కానీ, అన్ని కులం వాళ్ళు, ఆంధ్ర వాళ్ళు పోతే తెలంగాణ వాళ్ళు మనకే బాగుపడతాం, మనం అందరం కలిసి మంచి ఉండొచ్చు। మరి కేసీఆర్ ఈ తెలంగాణలో ఒక టెంట్స్గా ఉండద్దు, ఏ ధర్నా ఉండద్దు, అందరినీ ఎవరు ఏ సమస్య ఉన్నది పరిష్కారం చేస్తా అని మాయమాటలు చెప్పి సీఎం అయిండు। కానీ ఈరోజు ఎవరు ఎక్కడైనా సావండి, నాకు దేని తెలియదు, నేను సీఎం కేసీఆర్ అయిపోయినా, నాకు ప్రగతి భవన్ ఉన్నది, నా కొడుకు IT మినిస్టర్ అయిండు, నా బిడ్డ MP MLC అయిపోయింది, నా అల్లుడు హరీష్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయిపోయిండు, నేనే హాయిగా బతకాలని ఈ విధంగా పోతున్నాడు। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। कंदिश निवास रेड्डी प्रजाभवन जे कलेने परिपूर्ण आहे। नागरिक आणि चाहत्यांच्या आगमनाने कॅम्प ऑफिस गजबजलेले असते। दक्षिण मध्य रेल्वे बोर्ड सदस्यांनी रेल्वे पिट लाईन कामाचा आढावा घेतला। GV रमणा यांनी अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या। कोडप्पा सोनेराव यांच्यावर अयोग्य टिप्पणी करणे योग्य नाही, याचा निषेध आदिवासी संयुक्त कृती समितीच्या सदस्यांनी केला। शेतीसाठी उपयुक्त नसलेली मोफत वीज योजना। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।